हेलो फ्रेंड, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इनसिडियस चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करी। जदि आपण इनसिडियस चैप्टर 1 को देखि नांती तो प्रथमे से वीडियो को देखि नियंतु, लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि। नहले चैप्टर 2 रे आपण कंफ्यूज हेबे। तो चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। जेमिति कि आमे इनसिडियस चैप्टर 1 रे देखिथिले, जॉस निज पुओ डल्टन को बंचिबाकू द फर्दर रे जाइथिला। माने मरी जाइथिबा लोकंग आत्मा को दुनिया को जाइथिला। सेठू जॉस डल्टन को नेई तो आसे, किंतु तार आत्मा सेठी फसी जाए। आउ जॉस रो बॉडी को गोटे कला वेडिंग ड्रेस पिंधिथिबा दुष्ट आत्मा कब्जा करि नउछि। इनसिडियस चैप्टर 2 रे एहा परर कहानी जणिया जाइछि। एहा 2010 रे आसीथिबा इनसिडियस चैप्टर 1 रो सिक्वेल अटे। एही मूवी 2013 रे आसीथिला। इनसिडियस चैप्टर 2 आरंभ रे आमे 1986 रो सीन को देखुछे। एठी यंग एलिस को देखुछे जे निज फ्रेंड्स कार्ल डाकिबारु लॉरिन को घर को आसीछंती। एठी आमे जॉस रो पिला दिन को देखुछे। आ जॉस रो मां लॉरिन एलिस को से फोटो देखौछंती, जोंतुरे गोटे आत्मा धीरे धीरे जॉस पाखो को आसुची। एलिस ए सब इन्वेस्टिगेट करूछंती। आ तांको जणा पडुची कि जॉस पाखरे गोटे एमिति पावर अछि जहा साहाय्य से आत्मा को दुनिया को जाई पारुची। आ एई पावर पई जॉस आज विपद रे पडिची। ए आत्मा जॉस को पोजेस करबा को चाहुची। एलिस को ए घरे मध्य दुष्ट आत्मांकर प्रेजेंस फील हुए। आ से आत्मा एलिस को भी हंट करे। और लॉरिन एलिस जॉस को बंचेबा पई ए सब घटना और जॉस रो आत्मा को दुनिया को जिबा पावर को भी भुलेई दियंती। देन 25 वर्ष परर सीन देखिया जाउची। एठी हमें देखुचे रेनाए को पुलिस ऑफिसर एलिस को मर्डर को नहीं प्रश्न पचारुछंती। रेनाए निज घरे घटुथिबा पैरानॉर्मल घटना विषय रे कुहे, किंतु पुलिस ऑफिसर एसबु विश्वास करंतिनी। आ से कहंती जदि एलिस को तंटी चिपिथिबा हातर चिन्ह जॉस हाथ सह मिसी जाए तो से जॉस को छाड़िबेनी। नेक्स्ट सीन रे जॉस रेनाए निज पिलांग सह जॉस को मां लॉरिन को घर को शिफ्ट करंती। किंतु एठी मध्ये अजीब घटना सब घटे, जेमिति कि फियोनो म्यूजिक सिस्टम मन को बाजिबा, बेबी क्याली क्या को देखि कांदिबा इत्यादि। रेनाए एसबु जॉस को कुहे, बट जॉस एसबु इग्नोर कर दिए। आ रेनाए सह झगड़ा करे। जॉस कुहे से जेतेबेले आत्मा को दुनिया को डल्टन को आनिबा को जाइथिला, से टाइम रे केही दुष्ट आत्मा ता पछरे दुनिया को आसी एलिस को मारी देइथिला। किंतु एबे एसबु ठीक होई सारिछि। नेक्स्ट सीन रे स्पेस और टक्कर एलिस घर को जानती। आ से घरे गोटे रूम रो डोर मन को खोली जाए। आउ ये रूम को गला परे सेठी सेमानन को 1986 रो गोटे वीडियो टेप मिले। आउ ये सेही टेप जहा को मूवी रो आरंभ रे देखिया जाइथिला। मूवी रो स्टार्टिंग रे यंग जॉस रे इन्वेस्टिगेट टाइम रे एलिस से वीडियो बनाइथिले। वेले वीडियो को टक्कर और स्पेस देखंती तो सेमानन को जॉस पछरे कई थिबारो देखा जाए, जहा सह जॉस कथा हेउथिला। सेपटे लॉरिन को देखुजे जे निज घरे थिले। आ निदर डल्टन तांको कुहे कि तांको पछरे केही अछि। लॉरिन को घरे व्हाइट गाउन पिंधिथिबा जणे महिला देखा जाए। एही महिला बार बार लॉरिन को देखा जाए, जोंथिरे लॉरिन बहुत डरी जानती। लॉरिन एसबु जॉस को कहती, बट जॉस एसबु को इग्नोर कर दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग रे डल्टन रेनाए पाखो को आसे। आउ से रेनाए को कुहे से गोटे खराब स्वप्न देखिछि। आउ से स्वप्न विषय रे कुहे ए काली रातिर कथा थिला, जेउंठी लॉरिन डल्टन पाखो को आसीथिले। आ तांको पाखरे से व्हाइट ड्रेस पिंधिथिबा जणे महिला थिले। डल्टन को एसबु गोटे खराब स्वप्न लागुथिला। डल्टन एहा भी कुहे कि जॉस एकुटिया क्यों अदृश्य शक्ति सह कथा हेउछि। एसबु घटना पई डल्टन बहुत डरी जाइथिला, किंतु रेनाए ताको सब किछि ठीक होई जिवो कहि संभाळी नियंती। देन नेक्स्ट सीन रे रेनाए को पुलिस ऑफिसर को कॉल आसे। से कहंती एलिस को गळरे थिबा चिन्ह जॉस रो हाथ चिन्ह सह मैच करूनी। रेनाए एकता सुनी आश्चर्य होई जांदी, काहेकि ना एलिस को जॉस ही तंटी चिपी मारी देइथिला। सही टाइम रे सेठार अजीब घटना घटिबा आरंभ होई जाए। आ रेनाए को व्हाइट ड्रेस पिंधिथिबा जणे महिला को आत्मा देखा जाए। आ क्याली रो रूम रु से दुष्ट आत्मा रो पाटी सुना जाए। आ क्याली कांदिबा को लागे। रेनाए दौड़ी क्याली रूम को जानती, बट डोर भितरु लॉक थिला। रेनाए बहुत चेष्टा करी डोर खोली भितरु को जानती, किंतु सेठारे क्याली नथिला। देन पुणी तांको लिविंग रूम रु साउंड सुबे। रेनाए जेबे सेठारे पहुंचंती, तांको सेठारे व्हाइट ड्रेस पिंधिथिबा आत्मा देखा जाए और से रेनाए ऊपर अटैक करि दे। और रेनाए बेहोश हो जाती। एपटे लॉरिन स्पेस और टक्कर को देखा करने को जाती। आ तांको कहंती से तांको घरे एबे भी से प्रेत को देखुछंती। आ तांको फैमिली एबे भी विपद रे अछि। आ से सेमानन को हेल्प मागंती।
ଦେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକର ଲରିନ୍କୁ ଜସ୍ର ସେ ଟେପ୍ ଦେଖାନ୍ତି ଯାହା ଜସ୍ର ପିଲାଦିନେ ବନିଆ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଜୁମ୍ କରି ଜସ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯାହା ଆଡଲ୍ଟ ଜସ୍ର ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଲରିନ୍ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତ ସେ ନିଜର ଓ ଏଲିସ୍ଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାର୍ଲକୁ ଡାକନ୍ତି। କାର୍ଲ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏଲିସ୍ର ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ କରି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିସ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ କୁହେ ଯେଉଁଠି ଲରିନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲରିନ୍ ଯେବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼େ। ଲରିନ୍ ଯେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି ପାର୍କର ନାମକ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲା। ଲରିନ୍ ସହ ଜସ୍ ଯେବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ତ ପାର୍କର ତା ଉପରେ ଅଚାନକ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଲରିନ୍କୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଲିଫ୍ଟରେ ମିଳେ। ଲରିନ୍ ଯେବେ ତା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ ସେ କୌଣସି ଆନ୍ସର ଦିଏନି। ଲରିନ୍ ଯେବେ ସିଷ୍ଟରକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ପେସେଣ୍ଟ ପାର୍କର ନିଜ ବେଡ୍ରେ ଆରାମ ନ କରି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଯାହାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତ ସିଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି ପାର୍କର କାଲି ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ମରିସାରିଛି। ଦେନ୍ ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜସ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନୀ ଶକ୍ତି ତା ପରିବାରକୁ ମାରିବାକୁ ବାର ବାର କୁହେ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ରେନାଏ ହୋସ୍ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ଜସ୍ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରେନାଏ କାଲିକୁ ଦେଖିବାକୁ କ୍ୟାଲି ରୁମ୍କୁ ଯାଏ। ସେଠି କ୍ୟାଲି ଠିକ୍ ଥିଲା। ରେନାଏ ଜସ୍କୁ କୁହେ କି ତା ଉପରେ ଜଣେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଜସ୍ ଏସବୁକୁ ମାନେନି ଆଉ ସେ ରେନାଏକୁ କୁହେ କି ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଖପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତଳୁ ପିଓନ ପ୍ଲେ ହେବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। ଜସ୍ ଓ ରେନାଏ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବଟ୍ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ରେନାଏ କୁହେ କି ଏସବୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ରେନାଏ ପିଓନରେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଆଉ ଜସ୍ ରେନାଏକୁ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ରେନାଏ ଜସ୍କୁ ପଚାରେ କେଉଁ ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ତ ଜସ୍ ସେ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ରେନାଏ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ରେନାଏ ଏ ସଙ୍ଗ ଜସ୍ ପାଇଁ ବନାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜସ୍ ତ ଏ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତେବେ ସେପଟେ କାର୍ଲ, ସ୍ପେସ୍, ଟକର, ଲରିନ୍ ପାର୍କରର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକର ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଥିବା ସବୁ ଖେଳନା ଝିଅଙ୍କ ଖେଳନା ଥିଲା। ସେଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ଜାଣିଯିବ ତ ସେ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ କହିବ। ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକର ଡରିକି ସେ ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ଡଲ୍ଟନ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ଡଲ୍ଟନକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଠିକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରେତ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଡଲ୍ଟନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ଡଲ୍ଟନ ଚିଲେଇ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ତଳେ ଲୁଚିଯାଏ ଆଉ ରେନାଏ ଆସି ଡଲ୍ଟନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ପାର୍କର ଘରେ ଲରିନ୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ବି ଥିଲା। ଲରିନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେତ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ ବଟ୍ କାର୍ଲ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଲିସ୍ ନୁହେଁ, ପାର୍କରର ମା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଡାକିଛି। ଦେନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ମିଳେ। ସେଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ୱେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମିଳେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ପାର୍କର ବ୍ଲାକ୍ ୱେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ୟଙ୍ଗ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ ପାର୍କର ଦ୍ୱାରା ତାର ମରିଯାଇଥିବା ମା କରାଉଥିଲା। ଆଉ ଜସ୍କୁ ପିଲାଦିନୁ ପୋଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମା ପାର୍କରର ଥିଲା ଆଉ କାର୍ଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ଏବେ ଜସ୍ର ବଡିକୁ ପାର୍କର ହିଁ ପୋଜେସ୍ କରିଛି ଆଉ ଜସ୍ର ସୋଲ୍ ପ୍ରେତଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଫସିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଲରିନ୍ ରେନାଏଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି କି ଜସ୍ର ବଡିରେ ପାର୍କରର ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଉ ସେ ରେନାଏ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିପାରେ। ଲରିନ୍ ରେନାଏଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜସ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କୁହେ। ଜସ୍ର ବଡିରେ ଥିବା ପାର୍କର ମା ଜଣେ ମର୍ଡରର ଥିଲା। ଦେନ୍ କାର୍ଲ, ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକର ଜସ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜସ୍ର ବଡିରୁ ପାର୍କରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକର ଘର ବାହାରେ ଭ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତି ଓ କାର୍ଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକର କାର୍ଲ ଆଉ ଜସ୍ର କଥା ଭ୍ୟାନରେ ବସି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଜସ୍ ଯେବେ କାର୍ଲ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କାର୍ଲ ଜସ୍କୁ ବେହୋସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାହାର କରେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜସ୍ ଆସିଯାଏ ଆଉ କାର୍ଲକୁ କୁହେ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ କାର୍ଲ ଦେଖେ ଜସ୍ ଗୋଟେ ହାତ ପଛରେ ଲୁଚେଇଛି। କାର୍ଲ ଜସ୍କୁ ପଚାରେ କି ତୁମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଜସ୍ କୁହେ କି ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକଥା ତୁମେ ତୁମର ପାସାକୁ ପଚାର।
ମତେ ମୋ ମା କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଏ ପାସାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ। ଏସବୁ ଶୁଣି କାଲ୍ ବୁଝିଯାଏ କି ଏକଥା ପାର୍କର କହୁଛି ଆଉ ସେ କାଲି ରାତିର କଥା କହୁଛି। ଦେନ୍ କାଲ୍ ପାସା ପକାଏ ତ ସେଥିରୁ ଛୁରୀ ଥିବାର ଆସେ, ତ ଜସ୍ ଛୁରୀରେ କାଲ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରେ। ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟକ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି କାଲ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଜସ୍କୁ ରୋକି ପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଜସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିଦିଏ ଆଉ କାଲ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା କଥା କି ଜସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାର୍କର, ଯିଏ ଜସ୍ର ବଡିକୁ ପୋଜେସ୍ କରିନେଇଛି। ୱେଲ୍ ଦେନ୍ ଜସ୍ ଟକ୍କରର ଫୋନ୍ରୁ ଲରିନ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରେ ତାକି ଲରିନ୍ ଆଉ ରେନାଏ ଘରକୁ ଆସିବେ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଦ ଫର୍ଦରରେ କାଲ୍କୁ ଜସ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳେ। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଜସ୍କୁ କିଛି କହୁଥିବାର ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜସ୍ ନା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ନା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଜସ୍ ତ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରେତ ଜସ୍କୁ କହୁଥିଲା କି ତୁମର ଝିଅ ତା କବ୍ଜାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜସ୍ର ଘରକୁ ଦେଖାଏ। ଜସ୍କୁ ତା ଘରର ବାହାରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରେତ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନସିଡିୟସ୍ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ବାର ବାର ରେନାଏ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେତ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ଜସ୍ ଘର ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ଡୋର ନକ୍ କରେ। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କି ଇନସିଡିୟସ୍ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଯେବେ ଘରର ମେନ୍ ଡୋର କିଏ ନକ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ଜସ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଯିଏ ଦ ଫର୍ଦରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଯେବେ ଜସ୍ ତଳକୁ ଆସି ଚେକ୍ କରେ ତ ଜସ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଭିତରେ ଦେଖେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସେ ହିଁ ବାର ବାର ଡୋରକୁ ନକ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଡୋର ଖୋଲି ନିଜ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଠୁ କ୍ୟାଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଏ। ଏ ସେଇ ଟାଇମ ଥିଲା ଯେବେ ରେନାଏ କ୍ୟାଲିର ରୁମରେ ସେ ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଚାପ୍ଟର 1 ଓ 2ର ଟାଇମ ଲାଇନକୁ ଦେଖୁଛେ। ୱେଲ୍ ଜସ୍ ଏବେ ସେ ପ୍ରେତ ସହ ଲଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଠି ଏଲିସ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଜସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଏଠି ଏମାନେ ପ୍ରେତଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସମୟରେ ପଛକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମ ଦୁନିଆର ନିୟମ ଚାଲେନି। ୱେଲ୍ ଏବେ ଏଲିସ୍ ଜସ୍କୁ କୁହେ ଏହା ତୁମ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଆଉ ନିଜ ବଡିରୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଅ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଜସ୍କୁ ପାର୍କରର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଜସ୍ ତ ଏସବୁ ଭୁଲି ସାରିଥିଲା। ତ ଏଲିସ୍ ଜସ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଛୋଟ ଜସ୍ର ପାଖକୁ ନିଏ ଆଉ ଏ ସିନ୍ ମୁଭିର ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏଲିସ୍ ଜସ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଜସ୍ର ଆତ୍ମା ଛୋଟ ଜସ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପଚାରେ କି ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ସିନ୍କୁ ହିଁ ସ୍ପେସ୍ ଓ ଟକ୍କର ଭିଡିଓରେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଛୋଟ ଜସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ସେପଟେ ରେନାଏ ଓ ଲରିନ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାର୍କର ଜସ୍ର ବଡିକୁ ପୁରା ପୋଜେସ୍ କରିସାରିଥିଲା ଆଉ ସେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ଜସ୍ ଲରିନ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଉ ରେନାଏକୁ ଚୋକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଦେନ୍ ସେଠିକୁ ଡାଲ୍ଟନ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଜସ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟରେ ମାରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ରେନାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋର ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ଜସ୍ ଏଲିସ୍ ଓ କାଲ୍ ସହ ପାର୍କର ଘରକୁ ଯାଏ। ସେଠି ଏମାନେ ପାର୍କରର ପିଲା ଦିନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପାର୍କରର ମା ତାକୁ ଡରେଇ ଝିଅ ପିଲା ବେଶରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପାର୍କରର ମା ହିଁ ତାକୁ ପିଲାଦିନେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ ହେଲା ପରେ ବି ଝିଅଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ପାର୍କରର ମା ଏଲିସ୍ ଓ କାଲ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ଜସ୍ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପଟେ ଡଲ୍ଟନ ରେନାଏକୁ କୁହେ କି ସେ ଦ ଫର୍ଦରକୁ ଯାଇ ଜସ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଡଲ୍ଟନ ଜସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଦ ଫର୍ଦରକୁ ଯାଏ। ସେଇ ଟାଇମରେ ପାର୍କରର ଆତ୍ମା ଡଲ୍ଟନକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟାଇମ ଲାଇନ ଆସୁଛି, ସେପଟେ ପାର୍କରର ମା ଜସ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଏପଟେ ପାର୍କର ଡଲ୍ଟନକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ଏଲିସ୍ ଦ ଫର୍ଦରରେ ଜସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ ଆଉ ପାର୍କରର ମାକୁ ମାରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏଠି ପାର୍କରର ମା ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେପଟେ ପାର୍କର ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଲରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସି ଡାଲ୍ଟନର ବଡିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ଦ ଫର୍ଦରରେ ଏଲିସ୍ କାଲ୍କୁ କୁହେ କି ଏବେ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଟାଇମ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଦେନ୍ ଏମାନେ ପ୍ରେତଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡର ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ସେଠିକୁ ଡଲ୍ଟନ ଆସିଯାଏ। ସେ କାଲ୍ ଓ ଜସ୍କୁ ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଜସ୍ ନିଜ ବଡିରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଯାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ କାଲ୍ ଜସ୍ ଓ ଡଲ୍ଟନର ପାୱାରର ସବୁ ମେମୋରିକୁ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକି ଏମାନେ ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ।
लास्ट सीन रे आमे देखुचे स्पेस और टक्कर गोटे झीर घर को पारानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करने को जाती। एठी एलिस को आत्मा भी सेमानक सह आसी थाए, जहाकू केवल गोटे छोट झील ही देखि पारुथिला। एलिस एलिसन नामक गोटे झील पाखकू जाती और सेठी तांको नजर सीलिंग पाखकू जाए। सेठी काहाकू देखि एलिस डरी जाती। मूवी इंसिडियस चैप्टर 2 एठी सरी जाउछि। जदि आपण मानकू वीडियोटी पसंद आसे तो वीडियो को लाइक करंतु और शेयर करंतु। जदि आपण इंसिडियस चैप्टर 3 को मिस करबा को चाहू नांती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि पुणी देखा हबो आ गोटे न्यूवा वीडियो रे। से पर्यंत टेक केयर, टाटा।